Good evening to everyone. Yes. So once again, good evening to everyone. My name is Madhura Patil. I am mathematics faculty. I've been teaching from past 7 years, and today I'm here to take up one of the chapters of your 10th standard. And before starting the class, I would like to thank the entire team as well as our Sankalp as well as our KREIS for giving me this opportunity. Okay, so before starting the class, nan solpa instructions. Make sure that I'm audible to everyone properly and make sure that your internet connection is stable. Okay, and please see that the screen is visible to everyone properly. Okay, I hope it is not blurred to everyone. Okay, yes. So ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಎಸ್. Okay, fine. So sorry for the delay in the class for 5 minutes. ಸ್ವಲ್ಪ internet connection stable ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay. Yeah. So yeah. And also please see that whenever you attend maths class, especially ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಫ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಫ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್? ಇದನ್ನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, so arithmetic progression, as the name itself indicates, if you break this word, one the first word ಏನು arithmetic. Arithmetic ಅಂತೂ we are studying right from our school, second standard, first standard ಇಂದ. ಏನು simple mathematical terms, addition, subtraction, multiplication, division, simple arithmetic problems. ಸರಿ, progression. Okay, what is the meaning of progression? Something which is getting progress. Okay, so from one stage to another stage when you have certain progress. Okay, but what kind of progress are we going to study here today? Okay, so if you see the pattern all around you. Okay, so if I write certain numbers, let it be natural numbers, let it be real numbers, let it be any pattern of numbers. Okay, so if I write say one set of numbers like this. Okay, so ನಾನು just ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್. Okay, fine. So I'm writing certain numbers like this. So next I will write. So I'm writing many set of numbers like this. Okay, so ಈ ತರ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? Yes, what we can find here, there is one fixed pattern. When I add +2 for 1, I will get 3. Okay, if I add +2, I mean 2 for 3, again I'll get 5. Similarly, if I go on adding 2 to every preceding number, I'm getting succeeding number. Haudalva? So this is one pattern I can see. Again, what I can see here, if I add 2, I'll get 4. If I add 2, I'll get 6. If I add 2, I'll get 8. So on. So idu ಒಂದು pattern ಅಂತ ನಾವು find out ಮಾಡಬಹುದು. Again, what I can add here? +1. So +1 will get next number. Again +1 will get next number. So this is also one more pattern.
ಅದೇ ತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ +2 ಐ ಗೆಟ್ 4. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 2 ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಐ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? ನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನಿದೆ? 8 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಇಂಟು 2 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 4. 4 into 2 will give you 8. 8 into 2 will give you 16. 16 into 2 will give you 32. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್, ಹೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ +3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? there are certain patterns in the arithmetic or in your real life also where you can find certain patterns. ಅದು ಒಂದು adding a fixed number ಆಗಿರ್ಬೋದು, subtracting a fixed number ಆಗಿರ್ಬೋದು, multiplying a fixed number ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ there are no patterns in any of your given set. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ and you will get a succeeding number. when you have such pattern ನಿಮ್ಗೆ arithmetic progression ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I'm talking about addition here. Okay, say for example you have 100 rupees with you for today. Nan real life examples ay tagantini, it will be very easy. Suppose your mother has given you 100 rupees pocket money for this month. Okay, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ 100 rupees ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ. Okay, so they will not say that I can give you more, but she will tell you I can give you 50 more every month. ಓಕೆ, ನಾನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ 150 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 200 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ 50. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 250 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ you will go on getting your pocket money like this. So what is the fixed pattern I can see here? You are adding 50 every time. Okay, you are adding 50 every time to your previous number. Okay, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ 100 + 50 ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 150 ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? 150ಗೆ ಮತ್ತೆ 50 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾರಿ, yes, okay, so you can just give me a second. Yes, okay, so you can see that you can add 50 every time and you are getting this number. So nimge illi en fixed pattern aitu, nimge +50 every time sigta ide. Okay, I'll take one more situation. Say for example you apply for a job and suppose you have a salary of 10,000. Okay, ಈ ಮಂತ್ಗೆ 10,000 ಇದೆ. ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 10,000 + 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11,000 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1,000 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 11,000 + 1,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ 12,000. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ನೀವು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ 1000. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 10 times. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಐ ಗೇವ್ ಯು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಏನು, ಒಂದು ನಿಮ್ದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, okay. So few examples I have taken here where you will use the arithmetic progression in your real life. Okay. So arithmetic progression definition ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಕೊಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹನಿ ಕೊಂಬನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಹನಿ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಂಬನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ ದ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಂಬ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 and 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬಿ ಕೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 12 rings are there. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು, 2 3 4, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ಇಲ್ಲಿ 15, ಇಲ್ಲಿ 16 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 17 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 18 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗು 6 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಂಗ್ 12 ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ 18 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 24 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 6 ಸಿಕ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎವ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ by adding 6 to previous term. Correct alva? So 6 plus 6 will give you 12, 12 plus 6 will give you 18 and so on. So if you see the nature, illi nanu for example idu first ring, second ring, illi ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಬರೀ 2 ಪೆಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 1 more petal, 3 ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 1 more, 4 ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 1 more, 5 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ 6 7 8 9 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದೊಂದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Okay, so before going for the definition, I hope this much is clear with everyone. One second. Yes, okay. ಅದೇ ತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೈನ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ದು ಇದಾಗ್ಲಿ, if you see everything follows a pattern. Even if you take seashell also, okay, snail ಇರುತ್ತಲ್ಲ seashell, ಅದ್ರದ್ದೇನ್ ಶೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಬೋನಾಚಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ,
ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಬೋನಾಚಿ ಸೀರೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 10 ಇಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 9, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 8, 7, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 10 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು 1 ವರ್ಗೂ ಬಂದ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್. ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ಏನೋ 2 hours ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಂತೂ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತು 2 hours ಅಂದ್ರೆ 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ 110 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಾಡಿದ್ಗೆ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 10 ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. Okay, yes. Any doubts to anyone? One second. Yes, okay, 1 second. Yes. So, yes. So here you can see that ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ obtained by adding a fixed number to the preceding number to get the next number. Correct? Just give me a second. Yes, okay, sorry for the inconvenience. So little bit, I guess the internet is, I guess the screen is visible to everyone properly. Okay, so now ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, what is arithmetic progression? Okay, say for example, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು set of numbers ಬರೆದ್ರೆ, okay, so ಈ ತರ set of numbers ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, sequence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When you add a fixed number to every preceding number you will get a succeeding number. ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ,
ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿ ಆರ್ ನೋ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎ ಪಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀರಾ? ಇಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. 7 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್? ಎಸ್. ಸೊ 1 plus 6 will give you 7. 7 plus 6 will give you 13. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so next few terms we will see again. If I take this sequence, okay, so ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆವಾಗಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು we will give a proper mathematical name to everything. So each number is called as what? Term. Okay, each number is called as term of the sequence. So these are the terms of the sequence. Okay, next, how do we denote terms? By a small letter a. Okay, so first number na first term hege baritivi? A1. Second number A2. Third term A3. Fourth term A4. So this suffix says which term is this of the sequence. Okay, so what is the first term of the sequence? 1. Second term of the sequence is 3. Third term of the sequence is 5, and so on. Okay, fine. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಎ ವಿತ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಸಫಿಕ್ಸ್? 1 2 3 and 4 and so on. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಎ ಪಿ, ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್? n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ nth ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? Okay, yes, fine. So the fixed number between them is called as common difference. The terms are denoted as A1, A2, A3 and so on. The last term is called as nth term, written as AN. Okay na sir? So we will see next one. Yes, okay. Also ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ A2 minus A1 should be same as that of A3 minus A2, and that should be same as that of A4 minus A3. ಯಾಕೆ? we are adding fixed number, so difference between every preceding succeeding term should be equal to each other. So always remember, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, and that is equals to A4 minus A3, and so on up to nth term. Okay, so nth term kinta previous term enirutte? n minus 1. So this is one that you have to keep in mind. Yes, yeah. Any doubts to anyone? Just I check the chat box. Till then, just see the next things. Yes, okay. So ಸ್ವಲ್ಪ next terms ತುಂಬಾ important. Here we are going to see. One second. Okay, yes. So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Next, the common difference. We told A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2 and so on. Now this common difference is denoted by small letter d.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ದು ಎ ಪಿ ಏನಿದೆ, A1, A2, A3, A4, A5 and so on. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ AP, ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ D ಆದ್ರೆ what I have to do, I have to add this, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, you have to add D to the previous term, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ A plus D ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ದಿಸ್, D ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಂಗೆ, A plus D ಸಿಕ್ತು. D plus D ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2D ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ D ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್, 2D plus D ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3D, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ D ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 3D ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು D ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4D ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, A1 is written as A first term, A2 is written as A plus D, A3 is written as A plus 2D, okay, A4 is written as A plus 3D, A5 is written as A plus 4D and so on, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ D ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸಫಿಕ್ಸ್ 3 ಇದ್ದಾಗ D ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, 2 ಇದೆ. 4 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇದೆ. 5 ಇದ್ದಾಗ 4 ಇದೆ. ಅದೇ ತರ 6 ಇದ್ರೆ D ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಲೆಸ್ ದನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ nth ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, A ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, n minus 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ nth ಟರ್ಮ್. ಹೌ ಡು ವಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ nth ಟರ್ಮ್, A plus n minus 1 into D, where A is first term, D is common difference, and what is n ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. n ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. an ಅಂದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವತ್ತನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, AP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ AP? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್? ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎವ್ರಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವು AP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. Okay, here first term is called as A. Common difference is denoted by D. How do you get a common difference? By taking difference between every 2 terms. Okay, amele nth term. How do we write nth term? Nth term andre illi last term, A1, A2, A3, so on up to AN. And how do we write nth term? A plus n minus 1 into D. Okay, so illi ಸ್ವಲ್ಪ random examples ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು NCERT ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್
I mean, you can solve your NCRT. Okay, so ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. Yes, my first question ಏನಿದೆ, which one of the following sequence does not form an AP? Okay, does not form ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ AP ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? if the common difference between them is same. Correct? So we will check the common difference one by one. So this is your first sequence. Okay, so this is your first sequence. ಏನಿದೆ, this is your sequence. Okay, so ಇದು improper fraction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. First convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ proper fraction ಗೆ. So 2 into 5 is 10. 10 plus 1 is 11. So ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 by 2 ಆಯ್ತು. ಇದಂತೂ 11 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Next convert this. 16 into 2 32 ಆಯ್ತು. 32 plus 1 33 ಆಯ್ತು. So 33 by 2. Next 22 and so on. Okay, so we will check the common difference. How do you check the common difference? Difference between second term minus first term. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11 minus 11 by 2. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ LCM ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 22 minus 11 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11 by 2 ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 33 by 2 minus 11. ಮತ್ತೆ LCM ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 2. 33 minus 22. What is 33 minus 22? 11 by 2. So ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ. What I'll get here? This much. Okay, so again the LCM is 2. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Into 2. 44. 44 minus 33, 11 ಆಯ್ತು. Correct ಅಲ್ವಾ? So everywhere the common difference is same. So definitely it is a AP. So this is not our answer. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು does not form a AP. Correct? Next ಏನಿದೆ? series a square, a cube, a to the power 4 and so on. Okay, so we will check the common difference. So ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ a square minus a ಆಯ್ತು. If I take a common, what I'll get here? a into a minus 1. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. What I'll get here? a cube minus a square. Okay, what I can take common here? A square I can take common. So what remains here? A. Here remains 1. But if you see, this and this are not same. Okay, a minus 1 ಅನ್ನೋ factor correct ಇದೆ, but a into a minus 1 is not equal to a square into a minus 1. So ಇಲ್ಲಿ common difference same ಇಲ್ಲ. Common difference same ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is not a AP. So what is our answer? Option 2 is your answer. Okay, so anyhow we got our answer. You can stop your answer here if you have time constraint. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 1 minus 6 minus 13 minus 20 and so on. Okay, so this minus this ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 7. ಇಲ್ಲಿ this minus this, minus 13 minus of minus plus ಆಯ್ತು, which is minus 7. Again minus 20 minus of minus plus ಆಯ್ತು, minus 7. So definitely common difference is same. This is also AP. Similarly this will also be AP. Okay, any doubts to anyone? Fine. Okay, yes, next question. This question I will deal. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The first term of the AP is 6. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? A ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The common difference is 5. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 5 ಅಂತ. Then what is the 10th term of this AP? So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 10th term. How do you represent 10th term? A10. Okay, so A10 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? an. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a plus n minus 1 into d. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅದು? 10th ಟರ್ಮ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ 10th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A10 equals to a plus a ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 10 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 ಆಯ್ತು into d. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 plus 45. What is 6 plus 45? 51. So which is the 10th term? 51 is the 10th term. Which option? Option A. Okay. Yes.
ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ದ 8th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ AP ಇಸ್ -23. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ -23. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ 12th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ -39. 12th ಟರ್ಮ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? A12. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್? -39. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ AP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು AP ಹೇಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? A1, A2, A3, ಸೋ ಆನ್. ಸುಮ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ AP ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ A2? A plus D. How will you write A3? A plus 2D. How will you write next term? A plus 3D. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ AP ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು nth ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. What I can write A8 as, okay, what is your nth term? A plus n-1 into D. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ A8 ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? A plus 8 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? -23 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 12th ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, A plus A ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, D ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, N ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ N ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಇದೆ. 12 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? -39 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ A ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ? 11 minus 7. One second. Yes. So ಇಲ್ಲಿ -4D ಆಯ್ತು. Okay. Now here how much I got? +39 -23. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 16 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಈ -4 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ D ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -4. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. A plus 7 into D. D ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? -4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -23. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು -28 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ A ಬೇಕಾಗಿದೆ. -28 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 28 ಆಯ್ತು. ಸೊ -23 plus 28 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ A? 5. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ A ಮತ್ತೆ D ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ AP. ವೈ? ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ AP. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AP. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 5 ಸಿಕ್ತು. A plus D. ಓಕೆ, ಸೊ 5 plus -4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A plus A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 5 ಸಿಕ್ತು. 2 into D. D ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -4 and so on. So this is 5 plus into minus minus ಆಯ್ತು. 5 minus 4 is 1. Okay. So this is -8. 5 minus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -3 and so on. So this is your required AP. ಏನು? 5, 1, -3 and so on. Okay. Yes. Any doubts to anyone? Yes, okay. I'll give you a moment here. Any doubts to anyone? Yes, okay, yes. So I have got the answers as no anta.
ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ ತರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಏನಿದೆ, A8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ AP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. A8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವ್ದೇ AP ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು A ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ D ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ N ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. A8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ದ nth ಟರ್ಮ್? A plus n minus 1 into D. A8 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A plus n ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 8 ಇದೆ. 8 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 37 ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A plus n ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 13 ಇದೆ. ಸೊ 13 minus 1 12 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 62 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ A ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ? ಇದು 5 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, okay. Am I audible? Yes, okay. So minus 62 plus 37 minus 25 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 minus 5 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ minus minus plus ಆಯ್ತು. And 25 by 5 will give you 5. Okay. So D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. I will use the first equation. A plus ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 5 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ A ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 35. 1 second. Sorry, this is 37. Okay, so 35 ಆಯ್ತು. ಈ 35 ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 35 ಆಯ್ತು. So 37 minus 35 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. So what is the value of A? I got 2. So what is your sequence? Arithmetic progression goes as A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Correct? So this is first term is 2. Next 2 plus 5. Next 2 plus 2 into 5 and so on. So this is 2. Okay, so this is 7. ಇಲ್ಲಿ 5 into 2 10 ಆಯ್ತು. 10 plus 2 12 ಆಯ್ತು and so on. So what is your sequence? 2 7 12. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಅದು ಆಪ್ಷನ್ A, 2 7 12 and so on. Okay, yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? 2k, 3k plus 2 and 5k plus 1. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The terms are in AP. Then what is the value of k? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ AP ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ AP, ಸರಿನಾ? ಸೊ AP ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತು? ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಸರಿನಾ? ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ AP. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅ AP? ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ 2 ಟರ್ಮ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು AP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ AP. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ನಾನು ಈ ತರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ A2 minus A1 should be definitely equal to A3 minus A2. ಹೌದಲ್ವಾ? Then only it is in AP and they have told it is in AP. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A2 ಏನಿದೆ? 3k plus 2 minus A1. ಓಕೆ, A1 ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 2k. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A3 ಏನಿದೆ? 5k plus 1 minus, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಾವೆ. 3k minus 2k k ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್. 5k minus 3k ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2k.
+1 -2 -1 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ k+2. ಸೊ ಲೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು k ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, -1 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ, +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2k - k is k, 1 + 2 is 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k is 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು APL ಇದೆ, APL ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಇದಾವೆ, ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, which term of the AP 21, 42, 63 so on is 210? ಅಂದ್ರೆ ಈ 210 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? 42, 63 so on, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 21 ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದೇನು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 63 ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 42 ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಂತ, 42 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ 210 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 210 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 210 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್? ಈಗ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 10th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ A10, ಸರಿನಾ? ಸೊ A10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್, ಸಮ್ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್? ಎಸ್, ಈಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಯಾವ ಟರ್ಮ್, ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? 21. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಡಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 21 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ an ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? 210 ಅಂತ. a ಏನಿದೆ? 21. ನಾವು n ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಏನಿದೆ? 21 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 21. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n ಇಂಟು 21 ಇಸ್ 21n, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, and this is 1 into 21. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 210 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 21n, ಸರಿನಾ? ಸೊ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? 210 divided by 21, which is equals to 10. Yes, so which term is this? 10th term is 210. Okay, so your 10th term is 210 here. Fine. Okay, yes, next question. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The given sequence is in AP, then what is the value of P? Okay, so ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು APL ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ APL ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು, ಇದು 3p ಮೈನಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 3 ಪ್ಲಸ್ 1 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಸ್ 2p, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2p ಆಯ್ತು. ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p? 4.
Okay, so I hope I'm clear with this much. ಸರಿ, ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ನಾನು AP ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, A1 A2 ಅಪ್ ಟು A10 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if the nth term of AP is 3n plus 1, then what is the common difference of this AP? ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, they have given nth term. ಸರಿನಾ? how do you write nth term, an. okay, and they have given this as what, 3n plus 1. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಸಾರಿ ಎಸ್, ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ A2 ಮೈನಸ್ A1 A3 ಮೈನಸ್ A2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು A1 A2 A3 AP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A2 ಮೈನಸ್ A1 A3 ಮೈನಸ್ A2 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A1 ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 into 1 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A2 ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A2, 3 into 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು AP ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ A3 ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, 10. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, 4 7 10 and so on. ಸೊ 7 minus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. 10 minus 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ AP, and what is the common difference, 3. ಸೊ what is your answer, 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ nth ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು A1 A2 A3 AP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು A2 minus A1 A3 minus A2, because we know D is given by A2 minus A1 A3 minus A2 and so on. Okay, yes. Okay, next ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ 5 minutes ಲೇಟ್. ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ AP. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು AP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು 3 10 17 24 and so on. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒಂದು 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ 4 ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ AP. ಓಕೆ, ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ AP ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, here adding fixed number, ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ that will belong to this AP. So we have to check whether this belongs to your AP or no. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 50 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. A ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, A2 minus A1 10 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, n ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? A1 A2 A3. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 10th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 11th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ -1 ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. -1 ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1/2 ಟರ್ಮ್, ಹಾಫ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನನಗೆ 50 ಇದಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 50ನ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು
nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ nth ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ a n ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ 50 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, n ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, d we will substitute. ಸರಿ, ಸೊ this is 7n minus 7, here it is 50. Okay, so 3 minus 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, minus 4 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 7n. ಓಕೆ, ಸೊ minus 4 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 54 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ n as 54/7. Okay, now if you check, it is not completely divisible. Yes or no? ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ n ಅನ್ನೋದೇನು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 0.7 ಟರ್ಮ್ ಆ ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 50 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಟರ್ಮ್. ಯಾಕೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಹೋಲು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸರಿನಾ, ಸೊ 50 ಅಂತೂ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 94 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ 94 ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ 94 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ a ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ, ಡಿ ಏನಿದೆ 7 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 7n ಮೈನಸ್ 7, 94. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 94, ಇದು 7n ಮೈನಸ್ 4, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ -4 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 98 ಆಯ್ತು. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, 98/7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, n ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, 14 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ಈಸ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 14 ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 94 ಅನ್ನೋದು ಆ AP ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅದು, 14th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈಸ್ 94 ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು 117ಗೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಆಗಿಲ್ಲ. 50 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್? ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 94. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? Yes, so remaining we will see in the next class. So ನಾನು just first revise ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ what we have dealt today. So we have dealt a sequence. What kind of sequence? A list of numbers. Okay, ಯಾವ kind of list of numbers? Okay, so if I write this is some list of numbers ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ you have to add a fixed number to every previous number. Okay, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ sequence ಅನ್ನ ನಾವು arithmetic progression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ a. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ a ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ a ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ 2d ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3d ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ, n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ these are the few terms we have dealt today. Okay, yes, any doubts to anyone? Class here. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು okay, so I have got the few messages as no doubt. Okay, fine. So ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so till then we will see you tomorrow. Till then keep practicing. Take care everyone. We'll see tomorrow.